is situated in Maval Taluka of Pune district in state of Maharashtra. It encompasses the area of 3,180 acres. पण आता एवढा फॉग झालेला आहे की काहीच नाही. म्हणजे मला सिनेमॅटिक शॉट्स घ्यायचे होते. गाडीमध्ये बसलोय, फक्त एवढाच आनंद घेतोय की पाऊस पडतोय. आम्ही खांडी पॉईंटला आलेलो आहोत. डेस्टिनेशन पूर्ण झालेलं आहे, पण ब्लॉगिंग चालू आहे, पण सिनेमॅटिक शॉट्स घेता नाही येते. दुसरी गोष्ट, अशा क्लायमेटमध्ये तुम्ही ड्रोन पण चालू नाही शकत आहे. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात मित्रांनो. आज आपण निघालेलो आहोत एका जवळच्या ठिकाणी, आपल्याच जवळच्या परिसरात, मावळ तालुक्यात एका अविस्मरणीय ठिकाणी, अनडिस्कवर्ड प्लेस. तुम्ही ओळखलंच असेल, जे आपल्या एकदम जवळपास पुण्यापासून 80 किलोमीटर्स आहे आणि काने फाट्यावरून 30 किलोमीटर्स. येस, वी आर गोइंग टू खांडी. तर चला आपल्या पुढच्या ब्लॉगिंगला सुरुवात करूया. As we started our journey on the fresh mood, we have taken our own car. It's not often that I get a flurried by scenic beauty that I attach words like best to it. But this is one such trip where you can do a camping as well. In many years of traveling around Konkan, Pune, particularly in monsoon season in search of waterfalls, this route is the best after Tamini Ghat. On the way, we reached at THOKARWADI dam. It's a beautiful dam. हा परिसर पूर्ण पाण्याने भरतो. भरपूर पाऊस झाल्यावर आपल्याला चान्स मिळाला की आपण धरणामध्ये उतरलोय. ॲक्च्युली गाडी पुढे न्यायची होती, बट वी आर नॉट शुअर की पुढे रस्ता कसा असेल वगैरे किंवा काय माहीत नाही. गेल्या वर्षी आलेलं होतं, पाणी भरपूर वरपर्यंत होतं. काही शॉट्स घ्यायचे आहेत, पण बघूया, जसे जमतात तसे शॉट्स घेणार आहोत तुमच्याशी बोलता बोलता. तर हा परिसर नाही म्हणताना सुद्धा भरपूर मोठा पसरलेला आहे. 212 क्युबिक किलोमीटर व्हॉल्यूम आहे. As per information, the dam is a gravity dam on the Indrayani river near Maval Pune district. Krishna river basin, as per the knowledge says, it's a Krishna river water. From this reservoir, it is get diverted to the Bhupuri powerhouse to generate hydroelectricity before it letting it into the flowing river which joins into the Arabian Sea, as per the knowledge says. Thokarwadi Dam's height is above the lowest foundation, which is 59.44 meter, 195.0 feet, while the length is 741 meter, 2,431 feet. The volume of this dam is 212 cubic kilometer. This is a technical specification I have told you about this dam. The dam is humongous. It's not like Koina Dam or Omolshi Dam, but as its own, it's a huge. If the people want to visit to this dam, this Thokarwadi Dam is a very good place. For those who want a road trip around the Pune, it's a very good dam. It's a very clean, hygienic. If the people keep it clean, it will always remain clean. This dam is not as famous as other dams are. Climate is getting changed. We have to move. We have to reach our destination. Let's see. We go over there. Hoo-hoo! After some drive, we reached our destination, Khandi. Word is little bit
a weird kind of, but a village name is Khandi. Actually, the destination is Khandi. Wow, superb. काय सांगू तुम्हाला, जे नजरेसमोर दिसतंय, पाऊस थोडाच पडतोय, मे बी तो चेंज पण होईल. तुम्ही समोर बघताय, ढग बस झालेलं आहे, ढग फुटी आहे ती. एका साईडला डेन्स तुम्हाला ढग फुटलेलं दिसतं आणि पाऊस पडतो, आणि एका साईडला उन्हाची झुळूक त्याच्यातनं येते. नेवर सीन सच काइंड ऑफ सीन with my naked eyes. It is some kind of mesmerizing, or you can say a climate change, or it's a nature play. Taking a deep breath. See, I told you, it started raining. You have to go inside the car. See, on the blink of the eyes, the climate got sudden change. I've told you, no? There will be the change in climate at any point. It's just a start of monsoon. अचानक किती जोरात पाऊस सुरू झाला, लिटरली घाबरलो मी. पण वातावरणामध्ये अचानक बदल घडलाय. तसं बघायला गेलं पावसाळ्याचा सीझन सुरू झालाय, पण वाटलं नव्हतं. अचानक आता आम्ही 10 मिनिटापूर्वी ऊन होतं आणि आता आम्ही इथे वरती एक्झॅक्ट आलेलो, खांडी पॉईंट एक्झॅक्ट. आम्ही खांडी पॉईंटला उतरून नाही बघू शकत, तुम्ही बघू शकता पाऊस किती पडतोय. वॉटर ड्रॉपलेट्स बघता तुम्ही काचेवरती किती आहेत. फॉगी झालेलं आहे पूर्ण, म्हणजे व्हॅली दिसत नाहीये. युजली इथे ढगांची रांग दिसते, पण आता एवढा फॉग झालेला आहे की काहीच नाही. म्हणजे मला सिनेमॅटिक शॉट्स घ्यायचे होते, गाडीमध्ये बसलोय, फक्त एवढाच आनंद घेतोय की पाऊस पडतोय, आम्ही खांडी पॉईंटला आलेलो आहोत, डेस्टिनेशन पूर्ण झालेलं आहे. पण ब्लॉगिंग चालू आहे, पण सिनेमॅटिक शॉट्स घेता नाही येते. दुसरी गोष्ट, अशा क्लायमेटमध्ये तुम्ही ड्रोन पण चालू नाही शकत आहे. आता इथे खूप सारे असे व्ह्यूज आहेत जे आपण घेऊ शकतो. चांगले 3 डायमेन्शनल व्ह्यूज येऊ शकतात. जवळ टाटा पॉवर स्टेशन कॅम्प आहे, पण तिथे आपण जाऊ नाही शकत कारण तिथे अलाउड नाहीये, प्रोहिबिटेड आहे, ट्रेसपासिंग नाही अलाउड आहे. सेकंड थिंग, माझे वडील टाटा पॉवरमध्ये होते, पण आता वी कांट गो द्या. सिनिक ब्युटी आहे तिकडनं, ज्याला आपण 18 नंबर पण म्हणतो. खांडी पॉईंटच्या बघायला गेलं, खांडी पॉईंटला नैसर्गिक दृष्टिकोनाने खूप सुंदर आहे, पण आजूबाजूला असं काहीही ॲडव्हान्स गोष्टी झालेल्या नाही आहेत. त्यामुळे माझं आधी पण मी म्हटलेलं आहे, पण थोडं कॅमेरामध्ये मायक्रोफोनमध्ये काहीतरी इश्यू झाल्यामुळे ते रेकॉर्ड नाही झालं. पण मी तुम्हाला आता थोडासा गाईड करतो. खांडीला येताना किंवा एनी रिमोट प्लेसेसमध्ये येताना किंवा अनडिस्कवर्ड झालेले प्लेसेस जे आहेत आणि जे आपल्याला डिस्कवर्ड करायचे आहेत, जे रिमोट एरियामध्ये आहेत, त्या प्लेसेसला जाताना तुम्ही पूर्ण तुमच्या तयारीमध्ये जा. जशी आमची आज चूक झाली की आम्ही पूर्ण तयारीत निघालो नाही. व्लॉग करायचा आहे, व्लॉगिंगला तर निघालो, पण आज आम्ही खाऊन नाही निघालो. त्यामुळे आम्हाला असं वाटलं रस्त्यामध्ये आम्हाला मिळेल, म्हणून व्लॉगिंगच्या नादामध्ये आम्ही एवढे पुढे आलो की आम्हाला एकही हॉटेल नाही मिळालं आणि परिस्थिती थोडी विकट झाली. ऑल टुगेदर बघायला गेलं तर एक्सपिरियन्स वॉज गुड फॉर व्लॉगिंग. बघूया, होप सो हे थांबलं पाहिजे. म्हणजे खूप पाऊस पडतोय, मी आशा करतो की हे थांबलं तर आम्हाला काही सिनेमॅटिक शॉट्स घेता येतील. बघूया, लेट्स सी. अखेरचा पाऊस तर थांबला, ऊन पण पडलं, पण खात्री नव्हती की ऊन तसंच राहील. ढग दिसत होते. विचार केला, थोडे शॉट्स घेऊया, कॅमेरा अँगल फिरूया, जे आहे तेवढं पटकन जेवढं शूट करता येईल तेवढं घेतलं. जमलं, थोडे शॉट झाले, पण जे पण आलेत ते एक्स्ट्राऑर्डिनरी आहेत. माझ्यासाठी तरी हे एक
ॲनिमेटेड कॅनव्हस असं दिसतं. मला नाही माहिती तुम्हाला हे किती आवडलंय किंवा किती आवडेल. माझ्या कॅमेऱ्याची बॅटरी जरा डाऊन झाले. बघूया प्रॉपर व्लॉगिंग करायला जमतं का. थोडी रिझर्व करून ठेवले बॅटरी. अल्टिमेट व्ह्यू आहे. आजचं क्लायमेट एखाद्या हिल स्टेशन किंवा महाबळेश्वर किंवा पाचगणीसारखं होतं. इनफॅक्ट त्याच्यापेक्षा सुपिरियर होतं, कारण ढगांचा खेळ चाललेला, त्याच्यामधनं ऊन झाकत होतं आणि पूर्ण सह्याद्री रेंज दिसत होती. इनफॅक्ट इर्शालगड इथनं दिसतोय. या इकडे तुम्ही अनुभवलं नसेल पण तुम्हाला दाखवतो. ही जी डोंगर रांग आहे, या डोंगर रांगेच्या एक्झॅक्ट बॅक साईडला तुम्हाला टाटा पॉवर कॅम्प आहे, म्हणजे ऑन द बेस, जे तिन्ही साईडनी डोंगराने झाकले गेलेले आहे, जेणेकरून तिथे क्लायमेट नेहमी गरमीच्या सीझनमध्ये भरपूर गरम असतं आणि थंडीच्या सीझनमध्ये भरपूर थंड, आणि पावसाच्या सीझनमध्ये असं समजा वैजनाथला किंवा कर्जतला पाऊस नसेल तर तुम्हाला खांडी आणि भिवपुरी कॅम्प म्हणजे टाटा पॉवर कॅम्प किंवा 18 नंबर इथे तुम्हाला भरपूर पाऊस भेटेल. दुसरी गोष्ट, ही पूर्ण डोंगर रांग एक सेंटर पॉईंट आहे, ज्याच्यामध्ये कोकण आणि पुणे जिल्हे हे एक होतात, जेणेकरून आपल्याला क्लायमेटमध्ये चेंज पण मिळतो. मी एक व्हिडिओ शॉट केलेला आहे, एक सिनेमॅटिक शॉट केला आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की एकाच जागी पाऊस पडतो आणि दुसऱ्या साईडने ऊन येते. तर एक असा हा छोटासा खांडी पॉईंट आहे. कसा वाटला हा आवर्जून सांगा. मग आपण भेटूया एका नवीन भटकंतीला, एका नवीन व्हिडिओला. तर प्लीज डू सबस्क्राईब आवर चॅनल 360 ब्लॉग, लाईक अँड गिव द कमेंट बॉक्स हा चॅनल कसा वाटला. तर आणि बाजूची बेल आयकॉन पण तुम्ही जरूर आवर्जून दाबा, जेणेकरून तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचा अपडेट जरूर मिळेल. तर भेटूया आपण एका नेक्स्ट आणि एक नवीन भटकंतीला.